باقی یہ کہ فزیکل ہیلتھ یہ ٹینجیبل ہے، نظر آ رہی ہے فزیکل ویلتھ جو ہے، اور سوشل ویلتھ نظر نہیں آ رہی، وہ انٹینجیبل ہے. وہ کیا ہے کہ آپ کے ساتھ لوئل لوگ جڑے ہوئے، یہ رزق کا حصہ ہے. آپ کو نیک بیوی مل گئے، رزق کا حصہ ہے. نیک سبلنگز مل گئے، رزق کا حصہ ہے. بہت اچھی بات ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت رزق کی فراوانی تھی ہر قسم کے، اور چوائس ان کی پرسنل یہ تھی کہ نہیں میں ہیوملٹی میں ہی رہوں گا، لیکن یہ کہ ہر طرح کی فراوانی تو تھی. اور لوگ ان کے ساتھ کیسے ایسوسیٹڈ تھے وہ آپ کے سامنے. ایسے لوئل لوگ جو جان دینے کے لیے تیار تھے، جو پیچھے سے بھی ان کو یاد کر کر کے روتے تھے، اور ان کے جانے کے بعد رو رو کے بے ہوش بھی ہو جاتے تھے. حضرت بلال دیکھ لیں کیسی سوشل ویلتھ اللہ نے ہمارے نبی کو دی. حضرت بلال جو ہے وہ کہتے تھے کہ مدینے میں رہ ہی نہیں سکتا، مجھے یہاں سے بھیج دیں، مطلب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے. اس لیول پہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے. تو یہ ہمارے یوتھ کو سمجھنا پڑے گا کہ ڈونٹ جسٹ گو آفٹر منی. اور میں نے کئی بار یہ ایکسپلین کیا ہے کہ بذات خود پیسے میں خوشی نہیں ہے. اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ بھی پڑا ہوا ہے تو ضروری نہیں آپ خوش ہیں. یہ اب سائیکالوجسٹ کہنے لگ گئے ہیں، سائیکولوجیکل ریسرچز موجود ہیں کہ خوشی بذات خود پیسے میں نہیں ہے، بلکہ ہاؤ یو اسپینڈ دا منی خوشی اس میں. پیسے میں نہیں ہے بلکہ پیسہ اسپینڈ کیسے کرتے ہو اس میں خوشی ہے. اور وہ 2 طریقے انہوں نے بتائے. ایک یہ کہ آپ دوسروں پہ اسپینڈ کریں، اور اس کی سائیکولوجیکل ریسرچ نارٹن ایک بندہ ہے، پورا نام مجھے بھول گیا، اس کی کتاب ہے ہیپی منی. ہیپی منی بیسٹ سیلنگ کتاب ہے. اس نے اور اس کے ساتھ ایک اور اس کی شاید کولیگ تھی، انہوں نے ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا. انہوں نے سب وے میں جا کے لوگوں کو کہا ہم آپ کو $100 دے رہے ہیں یا جتنے بھی ڈالر دے رہے ہیں. لوگ بڑا خوش ہوئے. انہوں نے کہا خوش نہ ہو ابھی، مقصد یہ ہے کہ یہ ڈالرز آپ نے بس میں چڑھتے ہی، وہ جو ٹرین تھی اس میں چڑھتے ہی جو آپ کو نظر آئے حقدار ہے یا آپ کو لگے کہ مجھے دینا چاہیے، آپ نے اس کو دے دیں. وہ ایک دم غم زدہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، ہم تو بڑے خوش تھے، پیسے تو ہمارے ہیں. کہتے ہیں یہی تو اسٹڈی ہے، دینا ہے آپ نے. جب بس اتریں گے پھر ہم آپ سے پوچھیں گے ہاؤ ڈو یو فیل. ٹھیک ہے، لوگوں نے کہا ایگریڈ. بہت سے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس ایکسپیریمنٹ میں. جب ٹرین سے اترے ان کے چہرے پہ عجیب سی خوشی تھی، وکٹری تھی. پوچھا کہ یہ کیسا فیل کرتے ہیں؟ کہتے پتہ نہیں عجیب سی خوشی ہے، اندر سے ایک عجیب سی خوشی آ رہی. اور اس خوشی کا سائیکولوجیکل نام سیروٹونن کہہ لیں، آکسیٹوسن کہہ لیں، چلیں جو بھی ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ کہ آکسیٹوسن کہتے ہیں اس کو. وہ کیمیکل ریلیز ہو رہا ہے تو یہاں تک وہ خوشی آتی ہے. کبھی فیل کیا آپ نے؟ عجیب سا ایک کیمیکل آپ کو ریلیز ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے. تو یہ اسٹڈی سے انہوں نے ثابت کیا، ہیپی منی اس کا نام دیا، کہ اگر آپ نے پیسے سے خوشی حاصل کرنی تو اپنے سے زیادہ دوسروں پہ اسپینڈ کرو. اور یہ ہمارے نبی کا سٹائل تھا. آج تک انکار نہیں کیا کسی کو. یہ بہت زیادہ بہت بڑا لیول ہے. جس نے جو مانگا دے دیا. ایک صحابی نے کہا بڑا خوبصورت لباس اللہ کے نبی نے پہنا تھا، غالباً چادر تھی، صحابی کو پسند ہے، اللہ کے نبی نے اسی وقت دے دی. تو کیونکہ ظاہر ہے اس سے خوشی آتی ہے دوسروں کو چیز دینے سے. دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ اسپینڈ آن ایکسپیرینسز، ڈونٹ اسپینڈ آن اسٹف. کچھ لوگ اسٹف پہ زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں. اسٹف سے مراد ہے جوتے، کپڑے، چیزیں. اور انہوں نے سائیکولوجیکل ریسرچز دکھائیں باقاعدہ، ظاہر ایکسپیریمنٹس ہوں گے، سوشل ایکسپیریمنٹس، کہ وہ لوگ جو چیزوں پہ زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں کمپیئر ٹو وہ لوگ جو ایکسپیرینسز پہ اسپینڈ کرتے ہیں، وہ ٹوائس دی ہیپی، 2 گنا زیادہ ہیپی ہیں. ایکسپیرینس سے کیا مراد ہے؟ بنیادی سی مثال ہے، شادی آپ کرنے لگے ہیں، اسٹف پہ اسپینڈ کرنے سے مراد ہے لہنگا، شیروانی، کپڑے وغیرہ وغیرہ. ایکسپیرینس پہ اسپینڈ کرنے سے مراد ہے پیسے بچا کے عمرے پہ جانا، شادی کے بعد حج پہ جانا، پیسے بچا کے کوئی اچھی جگہ پہ جانا. کوئی حرج نہیں ہے، جائیں کسی پہاڑی علاقے جائیں، کسی آؤٹ آف کنٹری چلے، ایکسپیرینس ہے. لیکن یہ کہ چلو کچھ تھوڑا بہت آپ نے کوالٹی ایک فنکشن کرنا ہے، وہ بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو سادگی سے ہوتی ہے وہ شادی میں برکت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. تو ایکسپیرینس کیا ہے کہ پیسے بچا کے کھانا کھلا دیا غریبوں کو، تھوڑا سا ایک کوٹا رکھا کہ چلو اپنے رشتہ داروں کو ولیمے پہ بلایا، لیکن یہ کہ ولیمے کے بعد، رخصتی کے بعد ہم نے ایک اور چھوٹا سا کوئی فنکشن یا گیدرنگ کر لیا، خود جا کے لوگوں کو دیکھ پکوا کے کھلا دی. یہ ایکسپیرینس ہے. ایکسپیرینس یہ ہے کہ پیسے بچا کے آپ ہوٹل پہ چلے گئے. ایکسپیرینس یہ ہے کسی ویکیشن پہ چلے گئے. تو ثابت یہ ہوگا کہ جو لوگ اسٹف سے زیادہ ایکسپیرینس پہ اسپینڈ کرتے ہیں وہ خوش ہیں. یہ ہے اصل میں کنسیپٹ، اور اس سے رزق بڑھتا ہے. جب آپ اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کرتے ہیں تو رزق بڑھتا ہے. اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق تو متعین ہے، وہ متعین کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. اللہ نے کہا کہ کتاب و مبین میں، کلیئر رجسٹر میں ہر چیز ہم نے لکھ دی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مخلوق اس دنیا پر نہیں چلتی، لیکن یہ کہ اس کا رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے. کہاں؟ کتاب و مبین، کلیئر رجسٹر میں. وہ کیا ہے؟ لوح محفوظ میں. لوح محفوظ کیا ہے؟ میکرو لیول کی تقدیر ہے. مائکرو اور میکرو کو سمجھ لیں. میکرو لیول کی تقدیر یعنی اللہ کا کامل علم. لوح محفوظ کیا ہے؟ اللہ کا کامل علم ہے. اللہ نے پین کو بنایا سب سے پہلے، اور پین نے کہا کہ اللہ نے کہا لکھ دو.
बहन ने कहा क्या लिखूं मेरे रब? अल्लाह ने कहा जो कुछ होने वाला है A to Z, जब से बिगनिंग है, बिगनिंग टिल एंड लिख दो। बहन ने अल्लाह के नॉलेज के बेसिस पे लिख दिया। लोहे महफूज जो कि किताबो मुबीन है या उम्मुल किताब है या उसे बहुत से उसके नाम है, तो वहां पर यह भी लिखा हुआ है कि इस बंदे की माइक्रो तकदीर जिसे हम कहते हैं, जो पहले आसमान के लेवल पे फरिश्ते बैठे हैं वो लिखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लिखते सुना, कहा कि जब मैं जा रहा था मेराज पे तो मुझे पेन्स की आवाजें आ रही, तो लिख रहे हैं। वो हर वक्त बिजी हैं, उनको इंस्ट्रक्शन 7वें आसमान से आती है, ये लिख दो, अब ये लिख दो। लैलतुल कदर की रात जो है उनको बताया जाता है ये चीज चेंज करो, ये एडिटिंग करो, ये बंदा ये दुआ कर रहा है, नेक अमल कर रहा है। डेली भी वो बिजी, डेली डिक्री भी होती है, हमारे अमाल पे डिपेंडेंट है। मिसाल के तौर पे हमें आज एक चीज मिलनी थी, हमारे किसी गुनाह की वजह से रुक जाती है, इसको कहते हैं तकदीर। इसको कहते हैं कि वो चीज आपको गुनाह की वजह से नहीं मिली, ये है घटना। क्या अल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह जिसका चाहता है रिज़्क़ शादा करता है, जिसका चाहता है घटाता है। असल में कहाँ घट रही होती है ये चीज? डेली डिक्री में, ईयरली डिक्री में भी एक साल के अगले मैटर्स में हो सकता है आपको कोई चीज मिलनी हो, लेकिन आपके किसी गुनाह की वजह से, आपके किसी चीज की वजह से चीज रुक गई। लेकिन लोहे महफूज में लिखा हुआ है कि ये चीज आपको मिलनी, उसकी टाइमिंग क्या है, ये डेली डिक्री, ईयरली डिक्री फरिश्तों को बताया जाता है, प्लस माइनस होता रहता है। आई होप कि ये एक बड़ा टेक्निकल और बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको इस मिसाल से समझ आ गया होगा, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। लोहे महफूज अल्लाह का कामिल इल्म है। मैं अभी ये मोबाइल यूं पकड़ा हूं, अल्लाह को पता है, इसीलिए मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, इसीलिए मैं प्राउड हूँ अल्लाह का वर्शिपर। देखिए आज मैं आपको कहूँ कि एक ऐसी हस्ती है जिसको आपका सब पता है, A to Z, आपका जो आपने करना है, अभी आपने यहाँ से चल के यहाँ जाना है, वो भी उसको पता है। आप कहेंगे कौन है, आप तो बैत कर लेंगे जाके, आप कहेंगे मैं तो मिलाओ उससे, कौन है? यही अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। गैब का इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है, खजानों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी, मेरी फेट अल्लाह को पता है और मैं इसमें प्राउड हूँ। इसमें कोई चैलेंज करने की जरूरत नहीं है कि ये क्या, यानी अल्लाह को पता है ना। कुछ लोग कहते हैं जी कि अच्छा अल्लाह को पता है कि आप जहन्नमी हैं या फलाना जहन्नमी, तो फिर मेरा क्या कसूर है? नहीं, ऐसे हमने नहीं करना। अल्लाह को पता है ये अल्लाह का इल्म है और वो हमारा रब है, और इसीलिए वो रब है, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ओमनीपोटेंट है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, अल अजीज है, अल हकीम है। वो खुदा है, वो रब है, वो गॉड है, अल्लाह है, वो अल्लाह, और अल्लाह जैसा कोई नहीं हो सकता। इसलिए बी प्राउड कि आप उस रब की इबादत करते हैं जिसको सब पता है। इसलिए हम उससे रहनुमाई तलब करते हैं कि अल्लाह आपको पता है मैंने कल क्या करना है, मुझे नहीं पता, लिहाजा मेरा कल भी अच्छा कर दे। सहाबा ऐसी दुआएं किया करते थे। हजरत उमर कहते थे कि अल्लाह अगर आपने मुझे रेचेड लिखा है, बदकिस्मत लिखा है, तो मुझे खुशकिस्मतों में शामिल कर ले, मुझे ब्लेसेड बना ले। ये दुआ कितनी पसंद आई होगी अल्लाह को। इसमें एक्नॉलेजमेंट भी है कि अल्लाह मैं तेरे कामिल इल्म की एक्नॉलेजमेंट कर रहा हूँ कि तुझे सब पता है, लेकिन रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। अल्लाह को दुआ कितनी पसंद है, और चेंज होती है, दुआ से चीजें चेंज होती हैं, लेकिन अल्लाह के इल्म में है कि दुआ भी करेगा और चेंज भी होगी। इसीलिए तौफीक भी उससे मांगनी चाहिए। ये इस लेवल के कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारी नौजवान नस्ल इसको समझ लें तो अल्लाह से वो ताल्लुक बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह से कभी जुदा ही नहीं होंगे, हर मैटर में अल्लाह को शामिल करेंगे। जितना आप अल्लाह को जानेंगे, आपका अल्लाह से ताल्लुक खूबसूरत से खूबसूरत होता जाएगा। तो हम तौफीक भी अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह ये भी आपको पता है कि तौफीक मुझे कितनी होगी, इसलिए मुझे ज्यादा तौफीक दे दें, मैं दुआ करूं, मुझे हाथ उठाने की तौफीक दे दें। हर चीज हम अल्लाह से मांगते हैं, हर चीज। और देखें, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल। जो भी कुरान में, हदीस में कॉन्सेप्ट है ना, तकदीर के, रिज़्क़ के, उनको हमने किस रोशनी में देखना है? सुन्नत की रोशनी में, कि उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन किस शख्स ने की? रसूल अल्लाह ने। प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन क्या साबित होती है सुन्नत से? सबसे ज्यादा कुरान किसे समझ आया? अल्लाह के नबी को। सबसे ज्यादा अल्लाह किसे समझ आया? अल्लाह के नबी को। उन्हें कैसे समझ आया? उन्हें भी पता था रिज़्क़ प्री डेस्टिन्ड है, पता थी ये बात, उन्हें बिल्कुल पता थी, लेकिन उनका अमल क्या बताता है? हिजरत जब की, हर तरीका अपनाया कि नहीं अपनाया? रास्ता रिसर्च किया, कौन सा अच्छा है? बिल्कुल रिसर्च की। बैकअप पे हजरत अली को बेड पे सुलाया, बिल्कुल सुलाया, वो तरीका भी इख्तियार किया। रास्ते में जो खाने पीने का बंदोबस्त था वो भी किया, बिल्कुल किया। सारी रिसर्च की, बिल्कुल की। गज़वा खंदक की मिसाल लें, बहुत सी मिसालें हैं, मैं चंद एक दे रहा हूँ। असबाब इख्तियार किए, बिल्कुल किए। स्पाइज को, हजरत हुज़ैफा बिन यमान को एज ए इंटेलिजेंट स्पाई, जो कि बिल्कुल जायज़ है, जंग के मौके पे बनाया, भेजा, सारा जो है वो जाकर उनसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करवाई। उसके बाद एक प्रोपेगेंडा भी जो है वो जायज़, जो प्रोपेगेंडा होता है वो भी इख्तियार किया कि मुशरिकीन को और ज्यूज़ को आपस में ज़रा उनमें फूट डाली जाए। वो भी आपको वाक़या याद होगा, एक सहाबी को भेजा, उसने जाके, उन सहाबी ने जाके कुरैश को कोई बात की, ज्यूज़ को कोई बात की, जायज़ है जंग में, और इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं, जायज़ प्रोपेगेंडा, वो भी इख्तियार किया। दुआएं भी की, रो रो के बहुत दुआएं की, डेली जाग के दुआएं करते थे।
اینڈ میں وکٹری مسلمانوں کو ملی، جبکہ اللہ نے یہ کہا جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔